wait. Yeah, it's good. So basically কি বুঝাইছে Can you talk louder? আচ্ছা দেখো they are joined by Sherlock who accuses them of having helped Jessica's escape তাই না the two Venetians proudly take credit Wait, for their can you role please as a explain for the first? sure Yeah. আচ্ছা দেখো Celerino and Solanio discuss the rumors that yet another of Antonio's ship has been wrecked Yes. Yes. They are joined by Sherlock তারপরে they are joined by Sherlock ওদের সাথে জয়েন করছে who accuses them of having helped Jessica's escape so basically ও বলতেছিল যে না ওরাই হেল্প করছে যে Celerino and Solanio হেল্প করছে কি Jessica's escape তাই না the two Venetians proudly take credit for their role in Jessica's elopement the two Venetians এই যে Celerino and Solanio are taking credit যে হ্যাঁ ওরা অনেক প্রাউড কি জেসিকাকে কি ভাগতে হেল্প করাতে রাইট জেসিকা তারপর দেখো Sherlock they were thinking যে এরকম বাবার থেকে লাইক পালানোই ভালো এরকম শার্লকের বাসাটা জেলখানা লাগতেছিল that's why they helped them. দেখো Sherlock curses That's why his they are daughter's proud. rebellion to which Celerino responds there is more difference between thy flesh and hers than between there is more difference between thy flesh and hers than between jade and ivory Okay. what are they Nothing. I was just checking it's okay or not. Yeah. No, it's okay. আচ্ছা দেখো তারপর কি বলছে there is more difference between the flesh and hers than between jade and ivory so basically to which Celerino response বলছে যে One. Let's click that. Yeah. so দেখো there is more difference between thy flesh and hers than between jade and ivory so basically এই যে এখানে কি বলছে to which Celerino respond করছে না এখানে বলছে কি যে there is more difference between thy flesh and hers মানে কি ওদের ফ্লেশ আর এই যে তোমার থাই ফ্লেশ হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি হচ্ছে এই যে এলিফ্যান্ট আছে না ওইটার সাথে ইয়ে করছে and hers then এলিফ্যান্টের যেটা মাংস ওইটা and hers then between jade and ivory আইভরি এটা কি জিনিস jade and ivory হচ্ছে কি তোমার ওই যে কুকুর নাকি কুকুরের নাম নাকি না কুকুরের নাম না জেট কি এরোপ্লেনের যে ওগুলাই ইয়ে করছে যেটা হাইব্রিড হ্যাঁ সো বেসিক্যালি Celerino এটা বোঝাতে যে গায়ের হাইব্রিড ব্যাটারি আছে বেসিক্যালি বোঝাতে যে জেসিকা অনেক চিপ টাইপের এরকম কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে Celerino বুঝছো তারপরে Celerino then asked Sherlock whether he can confirm the rumor of Antonio's lost vessels Sherlock replies that Antonio will soon be bankrupt Sherlock কি করছে অ্যান্টোনিওকে রিপ্লাইস Sherlock কি Celerinoকে কি বলছে যে আমাকে যতই হোমওয়ার্ক দাও অসুবিধা নেই মানে এখান থেকে আমাকে বার করতে দাও বাট আজকে নোটস করে দেওয়া লাগবে এখনই এটা বোঝানোর পর লাইক আচ্ছা ঠিক আছে ইউ নিড টু মেক অ্যান্টোনিও এটাই তো নোটস I mean এটা তো নোটস বুঝলাম বাট কোশ্চেন শর্ট কোশ্চেন এই যে এইসব কোশ্চেন তো লাইক দে আর ফর প্র্যাকটিস বাট আরো তো কোশ্চেন লাগে হ্যাঁ আচ্ছা তুমি এটাই তো খেলা এটা আগে তুমি সলভ করো তারপর আমি বাকিটা আমি তোমাকে এখান থেকে কোশ্চেন করবো ঠিক আছে ওকে আচ্ছা দেখো সো Celerino then asked Sherlock whether আমি না আমাকে একটা নোটস বানাই আচ্ছা ঠিক আছে আমি আজকে পরে তাহলে পরের দিন করে দিতেছি দেখো পরের দিন মাই ফ্রেন্ড উইল কিল মি না ওকে তুমি বুঝাই দিবা যে এটাই নোটস দেখো তো ও তোমাকে বলতেছে যে শর্ট কোশ্চেন নোটস বানাতে বলতেছে না শর্ট কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার বের করে দিতে বলছি তাই তো তুমি নিজে করে ওকে বুঝাই দিবা ঠিক আছে আমি আজকে তোমাকে বুঝাই দিই তারপর দেখো Celerino then asked Sherlock whether he can confirm the rumors of Antonio's lost vessel Sherlock replies that Antonio will soon be bankrupt and swears to collect his bond তারপর কি Celerino doubts Sherlock's resolve wondering what the old man will do with a pound of flesh to which Sherlock chillingly replies that Antonio's flesh will at least feed his revenge ঠিক আছে মানে ওদের মধ্যে একটা শত্রুতামি ছিল in a short monologue Sherlock says Antonio has mistreated him Sherlockকে mistreat করছে solely because Sherlock is a Jew because of Sherlock's religion ঠিক আছে but now Sherlock is determined to apply the lessons of hatred and revenge that
Christian intolerance has taught him so well. So এই যে ওকে যে অত্যাচার করতো এটার জন্য কি শার্লকের ভিতরে একটা ক্ষোভ জমছে কি কিসের কার উপর অ্যান্টোনিওর উপর তারপর স্যালারিন আর সোলানো হেড অফ টু মিট উইথ অ্যান্টোনিও ওরা স্যালারিন আর সোলানো কি তোমরা অ্যান্টোনিওর সাথে দেখা করতে গেছে জাস্ট অ্যাজ টিউবল আ ফ্রেন্ড অফ শার্লকস অ্যান্ড আ জিউ enters. Tubal announces that he cannot find Jessica. Sherlock rants against his daughter and he wishes her dead as he bemoans his losses. He is basically embittered when Tubal reports that Jessica has taken a ring. Jessica ki ring nise, ring ne mane bhaiga gese. Given to Sherlock in his bachelor days by a woman named Leigh. Given to Sherlock. যখন শার্লক যখন ছোট ছিল তখন একটা মেয়ে ছিল লি নামের ওই মেয়েটা হচ্ছে তোমার শার্লককে একটা রিং দিছিল ঠিক আছে ওই রিংটা আবার জেসিকা নিয়ে গেছিল তারপর প্রিজমেবলি জেসিকাস মাদার অ্যান্ড হ্যাজ ট্রেডেড দ্যাট রিং ফর আ মাঙ্কি তোমার ওই জেসিকার মা কি করছে ওই রিংটা বেচে দিছে একটা মাঙ্কি কেনার জন্য Sherlock's spirits brighten however when Tubal reports that Antonio's ship have run into trouble and that Antonio's creditors are certain Antonio is ruined. That was summary Act 3 Scene 2. In Belmont, Portia কি একটা ক্যারেক্টারের নাম হ্যাঁ পোর্শিয়া আচ্ছা ইন বেলমন্টের মধ্যে পোর্শিয়া বেগস বেসানিও টু ডিলে এটা হচ্ছে হ্যাঁ বেসানিও টু ডিলে choosing between the suspects for a day or two. If Bassanio chooses incorrectly, Portia reasons she will lose his company. So she will lose his company. She will lose. Yeah, basically she will lose his company. Okay. মানে তার সঙ্গ শেষ হয়ে যাবে তারপর Bassanio insists that he make his choice now to avoid prolonging that torment of living without Portia as his wife. মানে prolonging মানে কি হ্যাঁ কি বলছে যে Bassanio insists that he makes his choice now to avoid prolonging মানে কি এটা বললাম prolonging মানে হচ্ছে তোমার যে অনেক দিন ধরে ওয়েট যে মানে আশা দিয়ে যে মনে করে আশা দিতেছে prolonging hope giving hope তার এক মিনিট তবু আমি একবার চেক করি আমি এখানে একটু কনফিউজ prolonging okay wait I want to say one thing আমার আব্বুকে বলছি যে হার্টসের কথা আমার আব্বু আবার পাওয়ার লাগাই দিছে এটা হার্টস পাওয়ার হবে না আই ওয়াজ লাইক পাওয়ার তো নাই আমাদের বইয়ে এটা তো হার্টস শুরু ইজ বেশি ঢং করে মাই ফাদার হোয়াটএভার লাইক হার্টসের চ্যাপ্টারে সে আবার পাওয়ার পায় কিভাবে মানে মাথা সব ফিজিক্সের তার সে বেশি ফিজিক্সে হার্টস হ্যাঁ ওই যে মনে আছে ওয়েভস এক্সটেন্ড দ্য ডিউরেশন অফ ঠিক আছে মানে এক্সটেন্ড করা প্রলংিং মানে কি এক্সটেন্ড করা মানে ও টাইম বাড়ানো আমরা যে অনেক দিন হ্যাঁ তো কি এটা কি এক্সটেন্ড করছে তাই না এক্সটেন্ড মানে বাড়াইছে to avoid prolonging the torment of living without Portia as his wife. Portia orders that music be played while her love makes his choice and she compares Bassanio to the Greek hero and demigod Hercules ছিল Hercules এর সাথে কম্পেয়ার করছে and Greek hero right Hercules কি ছিল একটা Greek hero and demigod like the suitors who have come before him Bassanio carefully examines the three caskets and puzzles over their inscriptions. He rejects the gold caskets, saying that the world is still deceived with ornaments. The কি বলছে একটা লাইন বলছে কি the world is still deceived with ornaments. এটা মানে কি বল? The world is deceived with ornaments. হ্যাঁ 2 মিনিট টাইম দিন ভাবার মানে ওয়ার্ল্ড অর্নামেন্ট দিয়ে বুঝা গেছে I guess world is full of ornaments he meant that মানে সে এটা বুঝেছে যে ওয়ার্ল্ড পুরো অর্নামেন্ট দিয়ে ভরে গেছে না তাহলে কি দেখো the world is still deceived with ornament মানে হইতেছে যে deceived মানে হইতেছে যে তুমি যে কাউকে তুমি অর্নামেন্টে পটাইতে পারবা মনে করো যে
তোমার কাছে যত অর্নামেন্ট আছে তোমার কাছে তত পাওয়ার বেশি না, মানে তোমার কাছে যত গোল্ড আছে ওটার ভ্যালু অনেক বেশি না, এক কাছে তোমার গোল্ডই তো টাকা টাকা ছিল না, ওইভাবেই তো মানুষ এক্সচেঞ্জ করতো না, যার কাছে যত ওরা চকলেট দিত, এই যে চকলেট দিয়ে গোল্ড দিত, গোল্ড দিয়ে চকলেট দিত। বেসিক্যালি এখানে অর্নামেন্ট হচ্ছে টাকা, যার কাছে যত টাকা তত সে কি বেশি পাওয়ার, সে বেশি ডিসিভ করতে পারবে সবাইকে, মানে হ্যাঁ ও দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ তারপর while the silver আর সাসকেট মানে তো জানো, এখন হলো কি ওই এইটা আন্ডারলাইন করে রাখো। আচ্ছা সাসকেট মানে কি বুঝো? সাসকেট না, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করো না গেল। সাসকেট মানে হচ্ছে তোমার একটা আই ওয়াজ বক্স, থিংকিং দ্যাট তুমি নিজে ট্রান্সলেট করে দিবা। একটা সাসকেট মানে হচ্ছে একটা বক্স যেখানে হচ্ছে তোমার জুয়েলারি রাখে, ও ওই যে তুমি দেখো না ট্রেজার, ও গোপাল ফারিন, গোপাল ফারিন বেশি ওটা কি? দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ স্টিল ডিসিভড উইথ অর্নামেন্টস। এগুলো অনেক কোশ্চেন করতে পারে, ঠিক আছে? তারপর দেখো while the they can ask them what does এটা mean ornament. while the silver he deems a pale and common drudge between man and man. After much debate, Bassanio picks the lead casket which he opens to reveal Portia's portrait. ও দেখছে কি যখনই এটা খুলে দেখে কি পোর্শিয়াস পোর্ট্রেট আছে along with a poem, ওটার ভিতরে পোয়েমও ছিল, congratulating him on his choice and confirming that he has owned Portia's hand. So basically কি বাসানিও কি তোমার এই যে পোর্শিয়াকে পটানোর চেষ্টা করতেছিল, রাইট? সো তারপর যখন কি ওই যে লিড ক্যাসকেটটা খুলছে তখন ওটার ভিতরে কি দেখছে যে পোর্শিয়াস পোর্ট্রেট আছে, একটা পোয়েম আছে, আর ওখানে কি ওখানে আবার ওকে কংগ্রেচুলেট করতেছিল যে he has owned Portia's hand, মানে ওকে পোর্শিয়াকে পটায় ফেলছে। The happy couple promises one another love and devotion and Portia gives Bassanio a ring. So Portia কি বাসানিওকে একটা রিং দিছে, that he must have, Portia gives a ring that he must never part with. So ওই যে বিয়ের সময় যে রিং দেয় না, ওটা যেমন খুলতে হয় না ওই টাইপের, যে ওটা আর খোলা যাবে না। তারপর দেখো সো বেসিক্যালি ওরা বিয়ে করছে, এটা হচ্ছে কাহিনী। As his removal of it will signify the end of his love for her. তারপর কি নেরিসা অ্যান্ড গ্রাতিয়ানো গ্রাসিয়ানো congratulate them and confess that they too have fallen in love with one another. So ওদেরকে দেখে ওরাও দুজন ওরা ওদেরকে কংগ্রাচুলেট করতেছে এন্ড ওরা বলছে, Did you ever read this novel? হ্যাঁ পড়ছিলাম বাট ভুলে গেছি, দেখো না ভুল করতেছি এই যে নাম প্রোনাউন্স করতে, দেখো they were really hard. আমিও প্রথমে পারতাম না, আমার আগের যে টিচার ছিল সে আমাকে শিখাইছে। আচ্ছা দেখো তারপর কি বলছে, দেখো they suggest a double wedding. So they are suggesting a double wedding, যে এখান দিয়ে বাসানিও আর তোমার পোর্শিয়া বিয়ে করবে, আর এখান দিয়ে কি করবে গ্রেতিয়ানো মানে গ্রেশিয়ানো এন্ড হচ্ছে তোমার গ্রেসিয়ানো আর লরেন্সিনো, হ্যাঁ নাকি তারপর হ্যাঁ না লরেন্সো, আচ্ছা ঠিক আছে দেখো what I'm saying আমার মাথা না সরি একদিকে পোর্শিয়া না নেরিসা এন্ড গ্রেশিয়ানো, আর ওইখানে হচ্ছে লরেন্সো এন্ড জেসিকা অ্যারাইভ ইন দ্য মিডস্ট অফ দিস রিজয়েসিং along with Celarino, who gives a letter to Bassanio. In the letter Antonio writes that all of his ships are lost. So Antonio কে একটা লেটার লিখছে যেখানে বসে যে all of the ships are lost and the Shylock plans to collect his pound of flesh. So Shylock প্ল্যান করতেছিল কি যে ওকে খুঁজার, ওকে একদম জিন্দা বের করার, তারপর ওটা মারা ফেলবে। So basically just this. The news provokes a fit of guilt in Bassanio, which in turn prompts Portia to offer to pay 20 times the sum. What? হ্যাঁ তারপর কি দেখো জেসিকা কি বলছে, জেসিকা however worries that her father is more interested in revenge than in money. এটা জেসিকা বলছে যে জেসিকা however worries that, মানে জেসিকা চিন্তা করতেছে যে her father is more interested in revenge than in money. তারপর বাসানিও বুঝছি মানে টাকা থেকে রিভেঞ্জ নেওয়ার ওর বেশি ইম্পর্টেন্ট ওর বাবার কাছে, হ্যাঁ ওর বাবা জেসিকার বাবার কাছে। তারপর বাসানিও রিডস আউট লাউড, জেসিকার বাবা তো শাইলক, হ্যাঁ তারপর বাসানিও রিডস আউট লাউড the letter from Antonio, who asks only for a brief reunion before he dies. Portia urges her husband to rush to his friend's aid and Bassanio leaves her Venice. তারপর দেখো সামার
সামারি অ্যাক্ট 3 সিন 3। এখন অ্যাকচুয়ালি সিন 3 তে আমরা চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো হয়ে গেছে অলমোস্ট, তাই না? হ্যাঁ অলমোস্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে কি শুধু মার্চেন্ট অফ ভেনিস পড়ব? আজকে ওকে Merchant of দেন ইটস বেটার আমরা মার্চেন্ট অফ ভেনিস সিরিজ সলভ করি। দাঁড়া এক মিনিট। যেদিন যে চ্যাপ্টার পড়াবো ওই দিন ওই সব কোশ্চেন সলভ করবো, ওকে? হোমওয়ার্ক এক্স্যাক্টলি, তাহলে আমাদের শেষ হয়ে যাবে না? হ্যাঁ এটাই বেটার। আমার ফ্রেন্ড আমি নিজে করেই তোমাকে দেখাবো, ইফ ইট ইজ রাইট দেন আই উইল সেন্ড ইট টু মাই ফ্রেন্ড, বিকজ আজকে রাতের মধ্যে পাঠাইতে হবে, নাহলে ও হি উইল থিঙ্ক দ্যাট আই এম স্ক্যামার। আমি ওকে আশ্বাস দিয়েছি কিন্তু আমি পাঠাইনি। হি উইল থিঙ্ক আই এম স্ক্যামার লাইক খালিদ ফারহান। He's scammer by the way. I don't believe, but still people say it's rumor, but still দেখো he can be a scammer. দেখো শার্লক escorts the bankrupt Antonio to prison. সো ও কি করছে, এই যে শার্লক কি করছে, ওর পুলিশের যে স্কোয়াড আছে ওই অ্যান্টোনিওকে কি করছে, প্রিজনে নিয়ে গেছে। অ্যান্টোনিও প্লিডস উইথ শার্লক টু লিসেন বাট শার্লক রিফিউজেস। কি বুঝছো তো? তারপর কি বলছে, রিমেম্বারিং দ্য মেনি টাইমস অ্যান্টোনিও কন্ডেমড হিম অ্যাজ আ ডগ। হ্যাঁ বেসিক্যালি অ্যান্টোনিও ইউজ টু কি, যখন অ্যান্টোনিওর কাছে অনেক পাওয়ার ছিল তখন শার্লককে কি ডগ হিসাবে ট্রিট করতো, কুকুর হিসেবে। হ্যাঁ শার্লক অ্যাডভাইসেস দ্য মার্চেন্ট, Shylock as a কুত্তা। হ্যাঁ শার্লক অ্যাডভাইসেস দ্য মার্চেন্ট টু বিওয়্যার অফ হিজ বাইট। শার্লক অ্যাডভাইসেস দ্য মার্চেন্ট টু বিওয়্যার, যে ওকে সাবধানে থাকতে। তারপর অ্যাসিওর দ্যাট কি, মানে ওকে যে কুকুরের মতন ইয়ে করতো না, এখন তোমার রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য ও বলছে যে ওর কামড়ে থেকে বেঁচে থাকতে তোমার অ্যান্টোনিওকেও ওয়ার্ন করছে। তারপর দেখো কি বলছে, assured that the Duke will grant him justice. Shylock insists that he will have his bond and tells the jailer not to bother speaking to him of mercy. So basically Shylock কি করছে, শার্লককে তো রিভেঞ্জ নিতে চায় অ্যান্টোনিওর কাছ থেকে। ও বলছে জেলারের কাছ থেকে বদার করছে যে ওকে, ডিউক আছে না, ডিউক হচ্ছে মানে কি, ডিউক মানে কি বলো, যারা কি ওখানকার, হ্যাঁ বাট ও ওকে ওকে সো যে রাজ্যটা আমার চালায়, ডিসকর্ডে একটা সার্ভার আছে ক্ল্যাশ ক্যাসেল, একজনের নাম ডিউ। হ্যাঁ সো ও নিজের কিং বাট হ্যাঁ ও হচ্ছে রাজ্য চালাতে চায়। সো বেসিক্যালি আই নো, সো অ্যান্টোনিও রিজনস দ্যাট দ্য জিউ, সো বেসিক্যালি ও শার্লক চাইছে কি জেলারকে কনভিন্স করতে যে ও যেন ডিউককে না বলে কিছু, কেন কি ডিউককে যদি বলে ডিউক হচ্ছে ওকে জাস্টিস দেওয়ার ট্রাই করবে, ঠিক আছে? আর ও হচ্ছে তোমাকে এখানে কি করছে, ওকে এখানে তোমার অপবাদ দিছে যে ওকে ইউজ টু এরকম এরকম করতে, এটার জন্য ওকে কি করছে, অ্যান্টোনিওকে প্রিজনে নিয়ে গেছে, রাইট? আর অ্যান্টোনিও হেল্পলেস, কারণ ওর কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই, ও ব্যাংকরাপ্ট। তারপর দেখো কি বলছে, তারপর Salarino declares that Shylock is the worst of men, and Antonio reasons that the Jew hates him. Even the Jew hates him for bailing out many of Shylock's debtors. So কি বুঝছো তো? তারপর দেখো Solanio attempts to comfort Antonio by suggesting that the Duke will never allow such a ridiculous contract to stand, but Antonio is not convinced. Venice, Antonio claims, is a wealthy trading city with a great reputation for upholding the law. So Venice হচ্ছে কি, এটাই দেখো ভেনিস কি ক্লেম করতেছে অ্যান্টোনিও যে ইটস আ ওয়েলদি ট্রেডিং সিটি, যেখানে মনে করো অনেক ভালো লেনদেন হয়, উইথ আ গ্রেট রেপুটেশন ফর আপহোল্ডিং দ্য ল, এখানে ল ভালো, অ্যান্ড ইফ দ্য ডিউক ব্রেক্স দ্য ল ভেনিস ইকোনমি মে সাফার। বুঝছো? অ্যাজ সোলানিও ডিপার্টস অ্যান্টোনিও প্রেস ডেসপারেটলি দ্যাট বাসানি উইল অ্যারাইভ টু see me pay his debt and then I care not. আচ্ছা এবার দেখো and then I care, দেখো সো তারপরে সামারি অ্যাক্ট 3 সিন 4 কি বলছে দেখো, Lorenzo assures Portia and Antonio is worthy of all the help she is sending him, and that if Portia only knew the depths of Antonio's love and goodness, she would be proud of her efforts to save him. Portia replies that she has never regretted doing a good deed, and goes on to say that she could never deny help to anyone to so close to her dear Bassanio. Indeed, Antonio and Bassanio are so inseparable that Portia believes saving her husband's friend is no different than saving her own husband. She has sworn to live in prayer and contemplation until Bassanio returns to her, and announces that she and Nerissa will retire to a nearby monastery. Lorenzo and Jessica, she declares, will rule the state in her absence. বুঝতে পারছো কাহিনী পুরাটা?
একটু বাংলায় এক্সপ্লেন করে দিলে ভালো। আচ্ছা দেখো কি বলছে, লরেন্জো কি করছে ফার্স্টে অ্যাসিওর করছে যে পোর্শিয়া অ্যান্ড অ্যান্টোনিও ইজ ওয়ার্থি অফ অল দ্য হেল্প শি ইজ সেন্ডিং হিম, রাইট? Yeah. অ্যান্ড দ্যাট ইফ পোর্শিয়া অনলি নিউ দ্য ডেথস অফ অ্যান্ড পোর্শিয়া বলতেছে দেখো লরেন্জো অ্যাসিওর অ্যান্ড দ্যাট ইফ পোর্শিয়া যদি জানতো যে অ্যান্টোনিওস কতটা ভালো, তাহলে শি উড বি প্রাউড অফ আর এফোর্ট। তাহলে কি হতো যে ও যে এফোর্টগুলো দিতেছে ওটার জন্য অনেক প্রাউড ফিল করতো টু সেভ। অ্যান্টোনিও কি পোর্শিয়াকে বিয়ে করবে কি? না অ্যান্টোনিও তো জেলে না, অ্যান্টোনিও জেলে না এখন, অ্যান্টোনিও তো বাইরে হওয়ার চেষ্টা করতেছে না, বাট ও তো হেল্প করতেছে না। বাট ও যদি পোর্শিয়া যদি জানতো যে অ্যান্টোনিও কতটা ভালো তাহলে তোকে সেভ করতো না, এটাই বুঝাইছে। অ্যান্টোনিও তো অনেক ভালো, বাট ওর ফ্রেন্ডেরা ওর টাকা মেরে খাইছে এন্ড ওকে খারাপ বানাইতেছে। পোর্শিয়া রিপ্লাইজ দ্যাট ওর ফ্রেন্ড ওর টাকা বেসিক্যালি শার্লক আসলেই খারাপ। আমি জানি বিকজ এটার জন্য অ্যান্টোনিওকে খারাপ বলতে হয়, কিন্তু শার্লক এখন দেখতেছে যে অ্যান্টোনিও একদম পাওয়ারলেস, এটার জন্য রিভেঞ্জ নেওয়ার চেষ্টা করতেছে, তাই না? হ্যাঁ, তারপরে দেখো she would be proud of her efforts to save. এটা তো মার্চেন্ট অফ ভেনিসের বেসিক চ্যাপ্টার, দ্য শার্লক ইজ আ ভিলেন ওভার হিয়ার। হ্যাঁ, তারপরে এটাই তো মার্চেন্ট অফ ভেনিসের মজা। হ্যাঁ দেখো পোর্শিয়া রিপ্লাইজ দ্যাট she has never regretted doing a good deed. পোর্শিয়া রিপ্লাইজ দ্যাট যে ও কোনোদিনও রিগ্রেট করে নাই ভালো কাজ করার জন্য, and goes on to say that she could never deny help to anyone so close to her dear Bassanio. So ওর বাসানিয়া হচ্ছে কি আবার অ্যান্টোনিওর অনেক কাছের মানুষ, অ্যান্ড পোর্শিয়া ইজ লাইক রেডি ওকে সেভ করার জন্য, ঠিক আছে? ইনডিড অ্যান্টোনিও অ্যান্ড বাসানিও আর সো ইনসেপারেবল দ্যাট পোর্শিয়া বিলিভ সেভিং হার হাজব্যান্ডস ফ্রেন্ড ইজ নো ডিফারেন্ট দেন সেভিং হার ওন হাজব্যান্ড। সো পোর্শিয়া বিলিভ করতে যে ওর হাজব্যান্ডের ফ্রেন্ড কি অ্যান্টোনিও না, ওরা দুজন, ওর যে হাজব্যান্ড ওরা তো ভালো ফ্রেন্ড, রাইট? বাসানিও অ্যান্ড অ্যান্টোনিও। সো ওকে হেল্প করতে মানে একদম 100% ও রাজি, একদম এক পায়ে খাড়া। তারপর দেখো she was sworn to live in prayer and contemplation until Bassanio returns to her and announces that she and Nerissa will retire to a nearby monastery. Lorenzo and Jessica, she declares, will rule the estate in her absence. So Lorenzo and Jessica কি করবে তোমার will rule the state in her absence. পোর্শিয়া দেন সেন্ডস হার সার্ভেন্ট। সো পোর্শিয়া কি বেসিক্যালি ওকে হেল্প করার জন্য যাবে, অ্যান্ড উইটার জায়গায় হচ্ছে কি লরেন্স অ্যান্ড জেসিকা এই যে রাজ্যটা সামলাবে, তাই না? পোর্শিয়া দেন সেন্ডস হার সার্ভেন্ট বালথাসার টু পাদোয়া। সো বেসিক্যালি বালথাসার হচ্ছে ওরা হচ্ছে চাকর, ওয়ার হি ইজ টু মিট হার কাজিন ডক্টর বেলারিও। লেট মি সি দ্য প্রোগ্রেস কত চার্জ আছে। আচ্ছা হইতেছে, হ্যাঁ ভালো হচ্ছে, 1 মিনিট। কতটুকু চার্জ আছে? হ্যাঁ অনেক চার্জ আছে আসলে 15%। অসুবিধা নেই। আচ্ছা দেখো বসো, দেখো পোর্শিয়া দেন সেন্ডস হার সার্ভেন্ট বালথাসার টু পাদুয়া where he is to meet her cousin ডক্টর বেলারিও who will provide Balthasar with certain documents and clothing, ঠিক আছে? বুঝছো? হ্যাঁ। তারপর ফ্রম দেয়ার বালথাসার কি করছে, উইল টেক দ্য ফেরি টু ভেনিস, ও ফেরি নিয়ে ভেনিসে যাবে, ওয়ার পোর্শিয়া উইল ওয়েট হিম, মানে পোর্শিয়া ওখানে ওর জন্য ওয়েট করবে। আফটার বালথাসার ডিপার্টস, বালথাসার যাওয়ার পরে পোর্শিয়া ইনফর্মস নেরিসা দেন দ্য টু অফ দেম ডিপার্টস মানে রওনা দেওয়া। হ্যাঁ তারপর দেখো আফটার বালথাসার ডিপার্টস পোর্শিয়া ইনফর্মস নেরিসা যে দ্যাট টু অফ দেম ড্রেসড অ্যাজ ইয়াং ম্যান, যে ওরা দুইজনে কি ইয়াং ম্যান হয়ে সেজে গেছে, আর গোয়িং টু পে অ্যান ইনকনগিটো ভিজিট টু দেয়ার নিউ হাজব্যান্ডস। ওরা কি তোমার ওদের নিউ হাজব্যান্ডসদের কাছে কি যাবে ওরা দুজন, রাইট? when Nerisika asks why Portia dismisses the question but promises to disclose the whole of her purpose on the coach ride to Venice. ঠিক আছে, মানে ও প্রমিস, ওকে একটা সিক্রেট রাখছে এটা বেসিক্যালি। এবার দেখো অ্যাক্ট 3 সিন 5 quoting the adage that the sins of the father shall be delivered upon the children. Now quoting that the sins of the father shall be, so ফার্স্ট লাইনটা কি বুঝাইছে যে তোমার, আরে তুমি এখানে আসো, এটা দেখা লাগবে না, আসো বসো, মনিটর করে নিতে। ঠিক আছে আসো দেখো। সো বেসিক্যালি এখানে বুঝাইছে যে ফার্স্ট লাইনটা দেখো কি বুঝাইছে যে কোটিং দ্য অ্যাডাজ দ্যাট দ্য সিনস অফ দ্য ফাদার শ্যাল বি ডেলিভার্ড আপন দ্য চিলড্রেন। এটা মানে কি জানো? মানে কি? এটা মানে হইতেছে যে বাবা যে ভুলগুলা করছে ওটা ওর সন্তানের উপরেও আসবে, ঠিক আছে? তারপর কি লংকেলর সেজ হি ফিয়ার্স ফর জেসিকাস সোল, ও লংকেলর ভয় পাইতেছে যে জেসিকাস সোলের জন্য। when Jessica claims that she will be saved by her marriage to Lorenzo
তারপর Lancelot complains that Lancelot complains that the conversion of the Jews, ঠিক আছে, conversion of the Jews who do not eat pork will have disastrous consequences on the price of bacon. What? Jew does not eat pork? No. Oh, is it prohibited or for haram them. for them? Yeah. Pork is also haram for us as well. Yeah. তারপর দেখো Lorenzo enters and chastises তারপর কি Lancelot for impregnating a Moorish servant, ঠিক আছে। তারপর Lancelot delivers a dazzling series of puns in reply and departs to prepare for dinner. When Lorenzo asks Jessica what she thinks of Portia, she responds that the woman is without match, nearly perfect in all respects. Lorenzo jokes that he is as good a spouse as Portia and leads them off to dinner. So Lorenzo কি বলছে যে he is as good as a spouse as Portia and leads them off to dinner. বুঝছো? spouse মানে তো বুঝো কি spouse, SPOUSE spouse ওই যে মানে খাওয়াবে বা স্পন্সর করবে বা হাজবেন্ড না খাওয়াবে বা ডিনার করাবে মানে ট্রিট দিবে বা এরকম টাইপের। স্পাউস মানে হচ্ছে বেসিক্যালি হাজবেন্ড অর ওয়াইফ অর পার্টনার। ও এই তো হ্যাঁ, jokes that he is a good partner as Portia and leads them off to dinner, right? So basically এটাই কাহিনী। তারপর এখন এটা কোশ্চেন অ্যানসার গুলো করতে পারবা না? আই গেস পারবো ইনশাআল্লাহ পারবো। ইনশাআল্লাহ এটা হচ্ছে তোমার হোমওয়ার্ক থাকবে, ঠিক আছে? কথা বলো। So that was the video, guys. Hope you liked it, especially the Clash Castle servers, dude. So bye.